press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Okay, my dear students, let us begin the competitive part of mechanical properties of solids. When you are reading the problem, you should understand the concepts clearly, what is given data and relevant formula, and correct substitution with the arrangement of the units. Then how fast you are good in mathematics, that will count a lot. Start. First question. The average depth of an Indian Ocean is about 3000 meters. Calculate the fractional compression. Compression and delta V by V calculate ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. Of water at the bottom of the ocean given the bulk modulus of water is ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Question number 1 ನಲ್ಲಿ bulk modulus of elasticity K ಅಂತ ಬರೀತಾರಪ್ಪ ಅಥವಾ B ಅಂತನೂ ಬರೀತಾರೆ. It is defined as the pressure divided by fractional change in volume. We written with a negative sign because when the media gets compressed, increase in pressure, there is increase in fractional volume. Increase in pressure, decrease in fractional volume. They are asking the fractional volume delta V by V. I take the magnitude only. Negative sign says that if pressure increases, the volume decreases. Because of that, we have written negative sign. Delta V by V is P divided by bulk modulus of elasticity. Now, pressure at a depth of a liquid, it should be known, my dear students, that in the theory class we will explain. As you go down deeper, pressure goes on increasing. Pressure at a depth is given by the formula rho GH, where H is depth of the liquid, G is acceleration due to gravity, rho is the density of the liquid. Having this formula in your mind, so your answer is rho GH divided by K. So this formula is ready. What we said, according to the given question, write the formula correctly. This is the first step. Then substitute the given data directly. Density of the water is not given. You should remember density of water ಸಾವಿರ 1000 10 to the power of 3 ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Acceleration due to gravity is 10. Depth of the fluid ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ 3000 meter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 into 10 to the power of 3 and they are given bulk modulus of elasticity is 2.2 into 10 to the power of how much they have given, 10 to the power of 9. Now simplification, how fast you are good in mathematics, that will count, my dear students. Now in this formula what we can write is 10 to the power of 3, 10 to the power of 3, 6 ಇದೊಂದು 7 ಆಗುತ್ತೆ, 9 ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು, -2 ಆಯಿತು, 10 to the power of -2 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 22/10 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 22/10 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 2 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿಯರ್. ನಾವು 3/2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 3/2 ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1.5. ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು. ಸರ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಕೊಡಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು 3/2 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು 3 divided by 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1.5. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ 2.2 ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.5ಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗಬೇಕು, ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು. 1.5ಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್. ಅವ್ರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಣಪ್ಪ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 2 ಅಂಥೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1.36 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ 2. Now read question number 2. A string 1 millimeter in diameter breaks if the tension in the wire exceeds 80 Newton. ಏನು ಕೊಟ್ಟ, 80 Newton ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ 1 millimeter ಡಯಾಮೀಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಎ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 2 millimeter. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೆನ್ಷನ್ನಿಗೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸಿಗೂ ಮತ್ತು ಡಯಾಮೀಟರ್ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಫಾರ್ ಎ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಯಾವುದೋ ಗಿವನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್
ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ತಗೋಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಯಾಕೆ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ, ಎರಡು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಥರ ಬರೆಯೋಣ. ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ, ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, for a given material breaking stress is constant. That means force proportional to area ಅಂತಂದಾಗ proportional to pi r square ಆಗುತ್ತೆ, proportional to d square by 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ radius is half of the diameter. ಗಿವನ್ ವೈರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4. ಸೊ ನಾವು ಯು ಗಾಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ನಾವೇನು ಬರೀಬೇಕು, ಎಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನಾವು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. F2 by F1 ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ F2 divided by F1 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ D2 by D1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. D2 ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಣಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಮಿಲಿ 10 to the power of minus 3 10 to the power of minus 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀಲೇಬೇಕಾ? ರೇಷಿಯೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಮಿಲಿ ಅಂದರೆ 10 to the power of minus 3. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? 4 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. therefore ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 4 times ಆಫ್ F1. 4 times. ವಾಟ್ ಇಸ್ F1 ಹಿಯರ್? 80 ನ್ಯೂಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 320 ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ ಲಾಜಿಕ್ ಏನು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1. ಸೊ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬೇಗ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 320 ನ್ಯೂಟನ್, ಆಪ್ಷನ್ 3. ನಾವು ರೀಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? 6 times ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, force F is required to break a wire of length L and radius R. What force is required to break a wire of the same material having twice the length and 6 times the radius? ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಸರ್ ನಾವು? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಗಿವನ್? ಫೋರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ, ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಟ್ವೈಸ್. ಲೆಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಇಂಟು ಎ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನೋಡಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಫ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಎಫ್ ಎಲ್ ಎ, ಟೇಕಿಂಗ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ you have to follow how to analyze the formula. These steps will not be given in textbooks.
ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಬೈ ಎಲ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಬರೀತೀನಿ. ವೇರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡಾಗ ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, F2 by F1 is equal to. ಸೊ ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ R2 divided by R1 whole square. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ L2 by L1 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ R2 by R1 ಹಿಯರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ R2 by R1 ಅಂತ ಕೇಳಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ 6 times ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 6 times that of initial radius whole square into L2. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ವೈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವಸರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 2L divided by L. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. L ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, R square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 6 square is 36. 36 2s are how much you will get? 72. So F2 divided by F1. So F2 will be is equal to 72 times of F1 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪಿದಾವೆ, ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಫೋರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಅ ವೈರ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಅಂದರೆ Y ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟ್ವೈಸ್ ದ ಲೆಂತ್. Correct. L2 is twice the length. Radius is 6 times. 6R. ಇಲ್ಲೇನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, R ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 6 6 36, 36 2s 72. So right option is 72 F1. No option matches here, my dear students. No wrong in the steps. So right option is 72 F. Next, read question number 4. ಓದ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 2 wires ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವೈರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಅವಾಗ ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, Y ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್, ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, M ಈಸ್ ಸೇಮ್. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ. ದೇರ್ ಲೆಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 2:3. ದೇರ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ. So in this formula you must say equate this y1 is equal to y2. Question number 4 ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, y1 is equal to y2. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದೇನು ಬರೋಣ, F by A, ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ, ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ L1 by L ಇರುತ್ತೆ, ಅದು L. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೆಂತ್ ಇಂದ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ L1. ಆಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇರಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು F ಇಂಟು L2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ A ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ L1 ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ L2 ಆಗುತ್ತೆ. He has not given anything about the area of cross section. Mass remains constant ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರಬೇಕು. ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಈಗ ನಾವು ಏರಿಯಾ, ಒಂದು ಗಿವನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವೈರ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, L ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಲೆಂತ್. ಏರಿಯಾಗೆ L ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್, L square into L cube, meter cube. ನೆನ್ಪಿಡಿ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಲೆಂತ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ A ಇಂಟು L. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ, ನೋಡಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, F ಇಂಟು L1 square divided by A into L1 into delta L1 equals to F into L2 square A into L2 into delta L2. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು, ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಯಾವಾಗಿಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯೋ, ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್
ಮಾಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಬೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಇಂಟು ಎಲ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಎಲ್1 ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಇಂಟು ಎಲ್1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಎಲ್2 ಬರ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. M1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು M2 ಅಂತ ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. L1 is equal to L2 ಆದರೆ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ L1 ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ 2. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, L1 ಬೈ L2 ಅಥವಾ L2 ಬೈ L1 ಬರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ, ಡೆಲ್ಟಾ L1 ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, L1 ಬೈ L2 ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, L1 ಬೈ L2 ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ವಿತೌಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಮಾಸ್ ರಿಮೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 2:3 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಡೆಲ್ಟಾ L1 ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 2:3 ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು. ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಸಾರಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ L1 ಬೈ L2 ರೇಷಿಯೋ 2:3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2/3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 4:9. Fourth question, option number 3. Fifth question. On increasing the length by 0.5 millimeter. On increasing the length ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇನ್ ಎ ಸ್ಟೀಲ್ ವೈರ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಂತ್ 2 ಮೀಟರ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ FL ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬಂತು. ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ F ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ, ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿ, ಫೋರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. F ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ YA ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ L. ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಈಸ್ 2.2 ಇಂಟು 10⁻11. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ಇಂಟು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 10⁻³ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ 0.5 millimeter, 10⁻³ We told correct substitution also counts. Whole divided by what is the length of the given wire is 2 meter. 2 to cancel ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಈ 2.2 ಇಂಟು 0.5 ಇದೆ. 0.5 ಏನಪ್ಪ, ಅರ್ಧ. 2.2ನ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ, 1.1. ಇವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹುಡ್ಕೊಂತ ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು. 10⁻. ನೋಡಿ ಈಗಲೇ -3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ. 10⁻³ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3 ಇಂಟು 2 ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈಸಿಸ್, ಮತ್ತು A⁻m ಇಂಟು n ಇದು, ಮತ್ತು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9 ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ದೀಯ. 3 2s 6 -6 -3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಕಣಪ್ಪ, -9 ಆಯ್ತು. -9 + 11 -9 + 11 10⁻². ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. -9 + 11 ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಕುತ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 1.1 ಇಂಟು 10⁻². ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 4. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6. ರೀಡ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ, 2 ವೈರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲೆಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ. ಲೆಂತ್ ರೇಷಿಯೋ L1 ಬೈ L2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, 1:2. ದೇ ರೇಡಿಯೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ದೆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೆಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ L1 ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಅಂತೇಳಿ ಆಗಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಕೇಳಿದಾರಪ್ಪ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, F ಇಂಟು L ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ. and they are same material wire, have same density same ಇರುತ್ತೆ. Has they given anything about the radius? Radius ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಸೊ ಈಗಲೇ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಬೈ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ವೇ ಆಫ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಡೆಲ್ಟಾ L1 ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ L1 ಬೈ L2 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರೆಯೋದು. ಡೆಲ್ಟಾ L1 ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ L2 ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. R2 ಬೈ R1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಕಾಮನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. L1 ಬೈ L2 ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ 1:2. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. R1:R2 ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 1/√2. R1 ಬೈ R2 ಇಸ್ 1/√2. ಆದರೆ R2 ಬೈ R1 ಉಲ್ಟಾ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಳ್ತೀಯ, √2/1 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 1/2 ಇಂಟು 2, 2/2 ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 1 ಆಯಿತು. ಸೊ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 1:1 ಅಂದರೆ 6th ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ 3. ರೀಡ್ 7th ಕ್ವಶನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೋಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ಹೊಸದು, ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಟು ದಿ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಟಿಕ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಏನು ಸರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಮತ್ತು ವಿಷ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ವಿಷ ಅಲ್ಲ, ಪಾಯ್ಸನ್ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಹೆಸರು, ಅವನಿಗೆ ವಿಷ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ POSSIONS ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತಂದಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೋ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ರಾಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ಟನ್ ವೇಟ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. When weights are added, what happens now? The wire gets stretched. When wire gets stretched, my dear students, what happens? There is a fractional change in length as well as the thickness of the material wire gets reduced. Diameter ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೈರು ತೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತೆ. ದಪ್ಪ ವೈರ್ ಇದ್ದದ್ದು ತೆಳ್ಳಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡೆಲ್ಟಾ D/D to the fractional change in length is always called Poisson's ratio, and that we write with negative sign. ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಎನಿ ಸಾಲಿಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ that will be a negative. What that negative sign indicates, dear students? If L increase, length increases, thickness, diameter decreases. That is understood with a negative sign. So this delta D/D ಅಂದರೆ thickness ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸುತ್ತ, ವಯರಿನ ಸುತ್ತ thickness ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ನಾ SI ಯೂನಿಟ್ ಇರಲ್ಲಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಿರಲ್ಲ? ಇದು ಡಯಾಮೀಟರ್, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಯೂನಿಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ 7th ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ 2, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಟು ದಿ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8 ಅದೇ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಯಾವುದು? 0.5 ಮತ್ತು 0.25 ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಫೈಟಿಂಗ್, ಐದರ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 or 4 ಅಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ವೈರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್. ದ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇನ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಗೇನ್ recall the Poisson's ratio definition, lateral strain to the longitudinal strain. ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ, ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರಿಮೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 5 cm³ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ 5 cm³ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಯಿತು? 0 ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್.
ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೈರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಲೆಂತ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ವೈರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಬರೀತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಪೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4 ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ವೈರ್ ಈಸ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಲ್. He says no change in the volume ಅಂತಾನೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಲೆಂತ್. ಎರಡೆರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬಂದಿರ್ತವೆ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಒಂದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಸಪೋಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್, ವೈ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ 1 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗ್ತವೆ, ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡೆರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಶನ್, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕೈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾಚಲೇಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೈ ಚಾಚಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವಸ್ತು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಡೈ ಹೊಡೆದು ಬಿದ್ದು ಸಾಯೋದಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನು, 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ವಿ, ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಎರರ್, ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಬೈ 4 ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, 2 ಇದೆ. ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಮಹತ್ವ. ಒಂದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡಿ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಪೈ ಬೈ 4 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಡೆರಿವೇಷನ್ 0. ಎಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದರ ಡೆರಿವೇಷನ್ 0. ಉಳಿತು ಎಷ್ಟು, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿತು. ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲನ್ನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನು ಉಳಿದ್ರೆ ಯಾರು, ಪೈ ಬೈ 4 ಮತ್ತು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಡೋಯ್ತು. ಸೊ ಉಳಿತು ಎಷ್ಟು, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರಿಮೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಯ್ತು ಕಣಪ್ಪ, 0 ಆಯಿತು. 2 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಣಪ್ಪ, -2 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಡಿ ಬೈ ಡಿ. ನೋಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್. ವಾಟ್ ದ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಸೇಸ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಬರ್ಕೋಬೋದಪ್ಪ, ಡೆಲ್ಟಾ ಡಿ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಯಾರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಬರಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡು, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಡೆಲ್ಟಾ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್. ನೋಡಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊ, ಡೆಲ್ಟಾ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್. -2 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಾ, 1 ಬೈ -2 ಆಗುತ್ತೆ, -0.5. ನೋ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಇರೋಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ -0.5. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ 8ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 2. ರೀಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಪ್ಪ. ಡೆಫಿನಿಷನ್, ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟು ದಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಹುಡುಕ್ತೀರಾ, ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಇಂಥವು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟು ದಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. 10th question. Dear students, read the question carefully and understand. ಗ್ರಾಫನ್ನು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಆಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್. The graphs are drawn to the same scale, ಅಂದರೆ y axis x axis ಸೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡೂ ಗ್ರಾಫನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣಬೇಕು, ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸರ್, ಸ್ಲೋಪು, ಇಳಿಜಾರು.
ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಜಾರಬಂಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ. ಈ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಜಾರಬಂಡಿ ಇರ್ತಾ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನೀನು ತುದಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ರ ಅಂತ ಜಾರ್ ಬರ್ತೀಯ. ತುದಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾರ್ ಅಂತ ಓಡಿ ಬೀಳ್ತಾ ಹೇಳೋ ಬಿ ಹತ್ರ ಸ್ಟೀಪ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಿ ಹತ್ರ ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಗಿವ್ಸ್. ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ. ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಗಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಲಾನ್. ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಲಾನ್. ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ divided by strain. So that gives what? Young's modulus. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. Therefore y2 is greater than y1 ಅಥವಾ Young's modulus of material B is greater than that of A. So ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? Which of the material has greater Young's modulus? B. So my dear, looking at the graph itself in the exam you should answer. ಇದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದರೆ Young's modulus ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ರೂಲ್ ಅದು, ಆ ರೂಲನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸರ್ ಇದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟ ತಗೋಬಾರ್ದು, ನೀವು ಅವಾಗಲೇ ಕಾಟ್ ತೀಟ ತಗೋಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ, ಸರ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಾಳಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೇನ್ ತಗೊಂತೀನಿ ತಗೋ ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾಟ್ ತೀಟ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಿನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು, ಈಸಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವಾಗ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೇನ್. Stress by strain. Again, breaking stress will be more if Young's modulus is more. Therefore, right option is, which is more stronger here? Again, from the previous 10th question, right option is B, my dear students. Way of asking is different here. Which of the following is the strongest anta keltane? Which material has a greater Young's modulus? It has greater breaking stress. Therefore, option 2. 12th question. In the above figure, which material is more ductile and malleable? ಎರಡು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಅಬೋವ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12 ಅಲ್ಲಿ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೆದುವಾಗಿರಬೇಕು, ಈಜಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಈಜಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಂಟಿನ ವೈರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೈರ್ಸ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಈಸಿಲಿ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಈಸಿಲಿ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮನೆ ತುಂಬ ಅವನ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೋರ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಡಿ ಮತ್ತು ಇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಅಂತೇಳಿ. ಡಿ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇ ಏನದು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಡಿ ಮತ್ತು ಇ ಹತ್ರ ಇದ್ರೇನು ಬೇಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಇ ಆರ್ ವೆಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್, ವೆಲ್ ಸಪರೇಟೆಡ್, ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೇಂಜ್ ಏನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ರೇಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ದನ್ ಬಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸರ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬ್ರಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬ್ರಿಟಲ್ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇಗ ಪೈಳ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಬ್ಬಣ ಜಲ್ದಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ. ಸ್ಟೀಲ್ ವೈರು ಜಲ್ದಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ, ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದರೆ. ಬಂಗಾರ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದರೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ. ಕಬ್ಬಣ ಜಲ್ದಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ.
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೈರ್, ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದರೆ ಜಲ್ದಿ ಪಳ್ಳ ಅಂತ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ, ಗ್ಲಾಸ್ ಥರ. ಗ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಡಕ್ಟೈಲ್. ಆ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಡಿ ಮತ್ತು ಇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಆ ಡಿ ಮತ್ತು ಇ ಏನಿರಬೇಕು, ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸರ್. ವೆನ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲೋಸರ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸೇ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಬ್ರಿಟಲ್ ಅಂತಂದರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 13th ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೋರ್ ಬ್ರಿಟಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಬಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಕ್ವಶನನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ರೀಡ್. ದೇರ್ ಆರ್ 2 bars A and B. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೇಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ವೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೇಮ್, diameter A is half of the diameter of the B. Same material ಅಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸೇಮ್. ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ A to that of B ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 2 ಬಾರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, 2 bars ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲ, ಎಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14 ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಕೇಳಿದಾರಪ್ಪ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೇಟಾ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೋದು, ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವೈ ಇಂಟು ಎ. ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, they have given that subjected to same tension. ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ. ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇನಿದು, ವೇಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸು. ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 15 Newton ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ the tension always acts away from the body. ನೆನ್ಪಿಡು, tension is a pulling force, always acts away from the body, which is equal to that of force applied. ಅಂದರೆ 15 Newton ಟೆನ್ಷನ್, both are equal and opposite. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏರಿಯಾ that is proportional to L divided by D square by 4 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. and they have given ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದೊಂದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. V1 is equal to V2 ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ A1 L1 is equal to A2 L2 ಆಗುತ್ತೆ. A2 L2 ಅವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ L ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು L ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಲೆಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಲೆಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಎಲ್ ಇಂಟು ಎ, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇರೋದ್ರೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇರೋದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಟೋಟಲಿ ಆ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆಪ್ಪ. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಬಿದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಿ ಆದರೆ ಎದ ಅರ್ಧ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ರೇಷಿಯೋ ತೊಗೊಳ್ತೀಯಾ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 4 ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 3. ರೀಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 15. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವಾ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್, ಸ್ಪಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆರ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಅಂದರೆ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಂಟೈನರ್. ಅ ಮಾಸ್ಲೆಸ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಎ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್. When a mass m is placed on the piston to compress the liquid,
the fractional change in the radius of the sphere is. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. 15th ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್. ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತಗೋಬೇಕು, 4/3 pi r ಕ್ಯೂಬ್. ಏನಿದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ವಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ 4/3 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಉಳಿಯೋದಷ್ಟು ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 3 into ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಬೈ ಆರ್. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲಾಗಾರಿದಮ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಲಾಗ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೇಕಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ಲಾಗ್ ಆಫ್ 4/3 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ 3 into ಲಾಗ್ ಆರ್ ಬೈ ಲಾಗಾರಿದಮಿಕ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಾಡಿದಾಗ 1/v into ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1/v into ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ 0, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0. ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರಿಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, 3 into ಇದೆ, therefore 3 into ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಬೈ ಆರ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಗಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನಂತ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಈಗಿದೆ ಆನ್ಸರ್. ನಿನಗೆ ಈ ಥರ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗಾರಿದಮ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ. ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ 4π/3 into ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 into ಲಾಗ್ ಆರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಟೇಕಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ 0, ಇದರ 0, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೆಸಲ್ ಇದೆ, ಕಂಟೈನರ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ, ಸರ್ಟನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಕೆ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪಿಸ್ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಇದೆಪ್ಪ, ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದ. ಈಗ ಇದು ಪಿಸ್ಟನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಮಜಾ ಆರಾಮ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸರ್ಟನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಮ್, ಹಿಂಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳೀಗ, ಏನು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು? ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಡೌನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mg ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಡೌನ್. ಯಾವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಈ ಸ್ಪೀರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೀಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ವಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ fractional change in volume. Again I write with minus sign. What the negative sign says, as the pressure increases volume decreases, but we take only the magnitude here. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಎ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಎ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಇಂಟು ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ, mg ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಇಂಟು ಕೆ. ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಬೈ ಆರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಬರೀತೇನೆ. ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ವಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಇಂಟು ಕೆ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, 3 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಬೈ ಆರ್ ಆಯಿತು, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಮ್ ಇಂಟು ಜಿ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ವೇಟ್, ಎಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಜಿ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ವೇಟ್, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಇಂಟು ಕೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ,
ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಬೈ ಆರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ, ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಬೈ ಆರ್. 3 ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಾ, ಎಮ್ ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಇ ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 1. 15th ಆಪ್ಷನ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16. ನೋಡಪ್ಪ, if S is the stress and Y is the Young's modulus of material of a wire, then energy stored in the wire per unit volume ಅಂತ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಲಿಲೇಬೇಕು. ಫುಲ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. We do not waste the time by doing the entire derivation. It is a competitive class. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಯರ್ ಇದೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ವೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಈಸಿಲಿ. ವಾಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ದ ರೀಸ್ಟೋರ್. ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ 15 ನ್ಯೂಟನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, 15. ವಯರಲ್ಲಿ 15 ನ್ಯೂಟನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪುಲ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪುಲ್ ಕಣಪ್ಪ. ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಒಳಗಡೆ ಎಳಿತಾ ಇರ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪುಲ್ is stored as potential energy. You must remember, my dear students, that potential stored elastic ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. potential energy, stored elastic potential energy in a spring when it is stretched ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಲೆಂತ್, L ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು L ಕ್ಯೂಬ್. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಇಂಟು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. After the simplification, now you get ready with these 2 formula. ಸರ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಥಿಯರಿ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್, ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಇಂಟು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನೀಗ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ. ಸಿಗ್ಮಾ ನಾವು ಲೆಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಲೆಟರ್ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು ನೋಡು, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀಯ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ವೈ ಬಂತು. ಅದು ಎಸ್ ಬೈ ವೈ ಬಂತು. ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಬೈ ವೈ ಬಂತು ಕಣಪ್ಪ. ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2y. ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2y. Right option is 3. Again same type of formula they are asking, my dear students. Can you answer for this? ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. Just with the practice of this formula, in a wire stretched by hanging a weight from its end, the elastic potential energy per unit volume, elastic potential energy per unit volume ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆಗಲಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಪ್ಪ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರೇನೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ವೈ. ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್, ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ 2. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ತಪ್ಪಿದೆಯಲ್ವಾ? 4 ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡಿ ನಾವೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡೋಣ. ಆಯಿತು, ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಆಗಲ್ಲಿ ಬರ್ದದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಈಗ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ, ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು, ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ವೈ ಆಯಿತು. ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ವೈ ಆಯಿತು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ ಇಂಟು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ನ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ವೈ ಬರೆಯೋಣ. ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ವೈ ಬರೆದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2y. ಹಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ
ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕಲ್ವ. ನೋಡಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಟಿಕ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2y. ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನು ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಈಗಲಿ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೇಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2y. ನೋಡಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹುಡುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ 4 ಆಪ್ಷನ್ ತಪ್ಪಿದ್ದಾವೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2y. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಡ್ 18th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ 2 ವೈರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಡಯಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಬೈ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್, ಎಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇರಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್. ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಬೈ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂತ್. ಫೋರ್ಸ್ ಸೇಮು, ಲೆಂತ್ ಸೇಮು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್. So in this formula what we can write is delta L is proportional to D square. Delta L proportional to D square. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಣ. ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ 2 ತಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, epsilon delta L by L, that is proportional to D square. I write because they have given same length, my dear student. Same length ಕೊಟ್ಟಾಗ L cancel ಆಯಿತು. therefore epsilon ಗೆ D1 square by D2 square ಆಯಿತು. ಈಗ ಡಯಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 1:2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 1/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು, 1/4 ಬಂತು. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಡಿಯಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೋಯಿತು. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಇದನ್ನು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋಣ, 1/d ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಿಗ್ಮಾ ನೋಡಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ 1/d ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಿಗ್ಮಾ 1 ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ 2 ಈಸ್ D2 ಬೈ D1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ರೌಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಇದು ಯಾವುದು ಬೇಡ ಈಗಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಆಗ್ತವೆ. ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ, ಇರಲಿ, ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಟೈಮ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗ್ಮಾ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಲ್ಲಿ. ಎನರ್ಜಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 2, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ 1 ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 2. ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸಿಗ್ಮಾ 1 ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ 2 ಇಂಟು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ 1 ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ 2. ಇದು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಗ್ಮಾ ರೇಷಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿದೆಯಾ, ಸಿಗ್ಮಾ ಮತ್ತು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್, ಸಿಗ್ಮಾ 1 ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ 2. ನಾವು ಸಿಗ್ಮಾ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ D2 ಬೈ D1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ 1 ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆಗಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು D1 ಬೈ D2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಲಾಜಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತೀಗ. ಅದು ಆಗಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಸರ್, ಆಗಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಗಲೇ. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ 2 ಈಸ್ D1 ಬೈ D2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿತ್ತಾಗಲೇ. ವಿತ್ ದಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಉಳಿದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1:1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 18th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 19th ಕ್ವಶನ್.
On stretching a wire, elastic energy stored per unit volume. Let us have their meaning ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. On stretching a wire, the elastic energy stored per unit volume. ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀವ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಏನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್. ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ. ಎಫ್ ಇಂಟು ಅದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಎಫ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಎಲ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 1. A direct question, such questions you will get, my dear students. ಆ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. 19th 20th ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಸೇಮು, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 1:2. The stretch with the same force, the ratio of work done in 2 cases ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೇಷಿಯೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 1 to the potential energy ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಬೈ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 1/2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂಗ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನಿದು? ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ 2. ಹಂಗೆ ಪಟ್ ಅಂತೇಳಿ 1:2 ಬರೀಬಾರ್ದು. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ 1 ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ 2ಗೆ ರೇಷಿಯೋ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ, ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಅದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಬೈ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್, 3ನೇ ಲೈನ್. ಎಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ವೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು, ಎಲ್ ಆಯಿತು. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲ್. ಆಫ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನಾವು, ಡೆಲ್ಟಾ L1 ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಅಂತಂದರೆ L1 ಬೈ L2 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೋ 1:2. ಸೊ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20 ಈಸ್ 1. Thank you, my dear students. Take care. You have to practice every problem without seeing the solutions. Okay, thank you. Take care.